副班长，今日分得这么散，还真不好打。哎，听我说，敌人现在分得很散。三组、四组，咱们分别绕到敌人的两侧，等我信号，两面夹击，同时开火，把敌人赶到一起，准备战斗。是。Anyone can tell me why we haven't taken back an inch of ground in 5 days? It's all in the reports, sir. You'll get the answers you want. What is this? Our casualty reports from 30th of October to the 4th of November. I didn't ask for a report. I asked for Triangle Hill. Sir. That's not what should be in your mind. Sir, we don't have anything else to attack with. The entire army is out of reserves. If we commit all our forces now and get surrounded, the consequences will be unthinkable. War is not without risk. Gentlemen, gather your men and prepare to attack. I've ordered artillery, armor, 5th Air Force to join in the battle. We will leave whenever you take Triangle Hill. Yes, sir. Since October the 14th, I have committed 17th Battalion and sent them up Triangle Hill without any substantial gains. As of today, November 5, I only have the 7th Division of the 187th Regiment and 8 companies within the 9th Korean Division left. Eisenhower has already won the election. He will order me to stop the attack as soon as he takes office. So Triangle Hill must now be taken at all costs. I can't end my career as a loser, and I can't return to the United States as a failure. Gentlemen, if we don't take Triangle Hill with this kind of firepower, we might as well all retire. 请李副军长放心，我们的坑道没有问题，我们的战士坚持得住。10月14号那天，敌人的炮火比今天还要猛，还要多，我们还是扛过来了。上甘岭打的就是伤亡率和弹药量啊！原来在弹药量方面，我们是敌人的17分之一，现在已经追到1/3了。虽然有差距，但是有的打。 而且我们的炮兵比他们准多了。哎，咱们就是让敌人先打。原来平均每天弹药的覆盖量，包括航弹在内啊，平均是30万发，现在已经降到不足10万发了。哎，是我们出手的时候了。
Our latest casualty report, sir. It will be dark soon, sir. If we don't retreat now, the Chinese will have a field day at night. And our losses will be much heavier. There is still 1 hour until dark. Order our forces to push forward. General, 1 hour will not change anything. These attacks are pointless. There is a point. Even if we can take the position for 1 second, it will prove that we can take and hold ground in daylight.火箭炮部队怎么样？都到了吧？正在分批到达。让军委协调，务必在第一时间给志司送过去。好。General, there's a phone call for you. It's General Clark from Tokyo. Sir, Van Fleet here. General, I'm calling to inform you Operation Showdown is over. Cease all operations on Triangle Hill. No more pointless casualties. Why, sir? Well, the election is over and Eisenhower's our new president. I'm sure he has new plans for this war. Sir, we already invested a huge amount of resource into this operation. Stop the attack now would create an irreparable damage to our reputation. This operation should have had limitations from the beginning. Now it's already turned into a gamble to try to save face. General, this operation was a bust in the beginning. General. Inform all units. Fall back! Yes, sir!1952年11月6日，以美国为首的联合国军召开新闻发布会，宣布三角山战斗失败。但在狙击兵领537.7高地北山，
联合国军依然占据优势。为了保住这最后一点战果，他们展开了更加疯狂的战斗。致私来电：今日11月6日，联合国军召开新闻发布会，宣布三角山战斗失败。邓、洪、韩、杨。告诉厨房，今天加一碗红烧肉。是。我们有了反击作战的经验和信心，有了粉碎敌人进攻作战的经验和胜利信心。经过20多天的苦战，我45师受到致司通令嘉奖，这在朝鲜前线还是第一次。这是全军的光荣，是无数烈士以忘我的牺牲精神换来的，是致司、兵团和友邻部队全力支援的结果。我们毫不以此自娱，更不会因此骄傲，但我们十分热爱荣誉。今后，我们要在已有胜利的基础上继续胜利，在指挥上更加重视战术的提高，做到以更小的牺牲换得更大的胜利，让敌人再也不敢到英雄的阵地上开玩笑。全军受到致司首长的嘉奖电令，这是多么的光荣！但我们知道，战争还未达到最后的胜利，敌人还在攻击，阵地还未全部恢复，战斗尚未结束。致司、兵团的决心是要继续打下去。以12军主力投入战斗，统一由我指挥，这样战斗的范围就扩大了。今天既不是一个师一个军的问题，而是全兵团、全朝鲜的战争形势的改变问题。这场战斗具有了战略意义。
破脚准备。开放！李德生那边准备的怎么样了？他说再给2天就能反击537.7了。 8号的日志看了吗？537.7北山的2号坑道遭到了炮击，133团30多官兵全部牺牲。我给你们读一下：死者死状极惨。 无一处明显创伤，然而凡暴露衣外的皮肤，均溃烂流水，头发如野火燎过般的焦黄，个个怒目圆睁，不明而亡。李伪军大量的使用 化学炮弹，类似这样的情况不止一处啊！我跟李德生通完电话，他保证11号反击。很多战士在坑道里面已经17天了，对他们来讲，度日如年呀。还能提前吗？李德生说，这已经是最快的时间了。 哎，命令让我听你的，你就说吧。你想怎么办？37年在临泽，我们被马家军包围。当时城里面剩下的，是一个编制不全的警卫连，一个直属队，还有一个妇女团。那就是兵工厂和医院的人啊。城外是数万马家军。当时。 供给部的部长郑义斋，他是总指挥，他就跟我说：“说秦继伟，后勤我在行，打仗你在行。临泽保卫战，你全权负责总指挥。”当时我正在后勤当会计呢，离开部队很长时间了，这不是赶鸭子上架吗？ 但是没有选择，说上就得上。我带着部队守了3天，那是在一个雪夜突围成功，跳出了敌人的包围圈呀。李副军长，打起仗来，有的时候情势所迫，该上就得上了，不一定要做好所有的准备才能打。秦军长。 我知道你心急，我也知道你心疼还在537坚守的同志们。坑道里面战士们的处境，是我们站在这儿所想象不到的。没吃没喝，伤员和烈士都躺在一块儿，大小便和血水混在一起，每1分钟都是煎熬啊！
李副军长，咱们都是打了几十年仗的人了。哎，我是最讨厌我在前面指挥，后面有人指手画脚的。虽然我是总指挥，你是前指，但我绝对不干涉你的指挥权，啊。但是我还是要说，11号的反击，如果能提前1分钟，坑道里的战士们就少受1分钟的苦。秦军长，你说的这些我都明白。你说37年，据我所知，当时你们的部队都撤了，按道理你们也该撤，可是你们非但没撤，还多坚持了1天，就是因为这1天，等来了那个血液，才有机会成功突围。我们都是出生入死10几年的人了，什么时候该动，什么时候该撤，我们心里都很清楚。这个事情要是搞错了，会死很多人的。给我接李长林。你们那边准备的怎么样？不要和我说困难，一句话，务必在11号进行反击。另外，如果有条件，你自己临机决断，可以提前发起反击。对，可以提前发起反击。下雪了，美军飞机来不了了，可以向李副军长申请提前发起反攻。李长林刚才来电话，说他打算提前2个小时进行反击。你给秦军长打电话，把这个好消息告诉他，让他放心。军长，李德生提前2小时对537.7发起总攻。형, 중공군의 공격이 앞당겨진다는 정보가 있어. 걱정하지 마. 우리가 고지 위에 있는 거 잊었어? 그리고 미군한테 받은 포탄들이 남아돌아. 우리가 화력에서 딸릴 일은 없지. 언제든지 오라고 해.
搜查准备，发射！93团9连刚刚来电话，下午4时，他们歼灭了伪31团1个连，597.9高地11号阵地，已经夺回来了。92团1营1连攻下了北侧山棱456号阵地，伪军请求了联合国军的增援，命令他们必须守住阵地，保证7连的侧翼安全。是。7连已经攻占北棱的1号和2号阵地，不过他们连所有的干部全部牺牲。告诉他们，不惜一切代价，必须给我杀穿北侧山廊，不然整个反击都会失败。请转1号坑道。1号坑道段显峰，请讲。7连只剩下19人。收到。还有什么情况？没有了。我们去支援7连。走。不行，50米太近了。7连在537.7北山的战斗中打的只剩下19个人了，敌人还在不断的增援，我们只能从侧翼迂回去增援他们。这回我们必须在30分钟之内杀上阵地，这需要利用极度精准的炮火压制住敌人的火力，才能完成任务。可我们之前步炮协同那么多次，从来就没有这么近过啊！我计算过了。这回的安全距离必须压在50米之内，这样才能确保在敌人反击之前，你们就能接地，不给他们任何反应的时间。不这么做，就完成不了任务。完成不了任务，我们的兄弟部队就要继续战斗，那会有更大的伤亡。那你让我去？你会解算弹道吗？没时间了，听我的。我是段显峰。你们怎么样？负责杀穿537.7北侧山棱的7连，只剩下19人了。我现在作为预备队在下面，但是他们打得很惨烈。我随时会顶上去。到那时，如果我需要缩小炮弹的安全距离，你一定不要犹豫，就按我给你的步炮协同手册上的方法打。段显峰，
你不要命了？首长说了，今天天气不好，看不清目标区域，200米的安全距离都不够，你们会很危险的。不这么做，我们会完不成使命。我必须在30分钟内完成任务。你能支撑的最小距离是多少？70米。50米。什么？对，就50米。经过测试，50米才是步炮协同的最佳距离。还有一件事，想请你帮我，给居亭县观察所的杜文锦打电话，把我们的约定告诉他。70米的安全距离，其实是50米。我知道了，保重，加油！目前看已经没有别的办法了，段显峰的话应该可以。请师长下令，把安全距离调到70米，进行第2次步炮协同作战。好。接居亭县观察所。居亭县观察所，请讲。这件事情，他只让我告诉你一个人。70米的安全距离，其实是50米。7连刚刚占领了山棱上的3号阵地，必须一鼓作气，全部拿下。他们只剩19个人了。雪天会严重影响观察所的观测，我要给木兰一个明确的目标。8连攻下了9号阵地，让他们赶快过来支援7连。彭举呼叫木兰。彭举呼叫木兰，木兰收到，请回答。你怎么了？告诉炮兵，让炮火跟着我的红旗上。全体准备，8连先别动，我先上。你们和我保持50米，千万不要缩小距离。否则会被炮火误伤。要想降低伤亡，争取最大战果，必须要将安全距离继续压缩。但这需要炮兵观察员冒着牺牲的风险冲在最前面，引导炮火，引导弹着点，
为冲锋部队打开安全通道。你能支撑的最小距离是多少？70米。50米。50米？对，就50米。你知道吗？50米是必死的距离。不这么做，我们会完不成使命。段前锋，坚持30分钟，一切就结束了。坚持30分钟，一切都会好起来的。我怕疼，剩下的看你了。放心吧，我的炮很准的。53区1号区域，方向不变，标识减2。1号，方向不变，标识减2。1号区域，方向不变，标识减2。方向不变。放！20米，30米，40。冲啊！让炮火跟着我的红旗上！你会死的！为了新中国，向我开炮！放！
全体动手！敬礼！上甘岭战役的胜利，彻底粉碎了联合国军的金化攻势，给敌人以沉重的打击，创造了世界现代战争史上坚守防御作战的范例，打出了著名的上甘岭精神。第12军与第15军换防后，继续在上甘岭的阵地上与敌人争夺，成为战役的主力。他们面对敌军的进攻，坚守阵地，采取了勇敢的防御和反击战术，与敌人进行了多次激烈肉搏战，用顽强的意志和顽强的战斗精神击退了敌军的进攻。在12军接手上甘岭后，联合国军多次发动大规模进攻，在597.9与537.7两个阵地疯狂展开反扑，但是在12军的顽强抵抗下一无所获，两个阵地最终都在12军手里。12军共计歼敌1.2万余人。战斗中，12军涌现出众多英雄人物：胡修道、崔长海、蒋永德、曾平章、刘宝成，以及许许多多的战士，冒着生命危险，用自己的血肉之躯筑起一道道铜墙铁壁，坚决保卫了英雄的阵地。他们英勇的战斗意志和高超的战术素养，沉重地打击了敌人，迫使联合国军不得不在1952年11月23日停止了上甘岭方向的进攻。我军获得了上甘岭战役最终的胜利。苗生，当你看到这封信的时候，我已经牺牲了。你不要哭，我的牺牲是为了让你和像你一样可爱的孩子们过上幸福的生活，每天都有笑脸。你们的笑脸是我们浴血奋战、前仆后继的力量和动力的来源。你们要好好活，要幸福，未来会很美好，祖国会很富强。替我去看看那个时候的中国，是否和平、繁荣、
灯火辉煌。别了，我的女儿，敬礼，爱你的爸爸，段显峰。1952，10月27日。这是我写的关于将来我们反击美军步炮协同的想法。我想让你写一封推荐信，推荐双喜去陆军学校学习。第1步兵学校的领导，您好，我是15军军长秦基伟，在这里，我向你们推荐我们军的战士双喜同志到贵校学习。此战士实战经验丰富，曾在上甘岭战役中突击美军阵地，与战士们顽强坚守坑道。望贵校能接受双喜同志，使其能够接受系统学习，未来成长为一名高级的军事人才。반장님, 저 싸울 수 있습니다. 꼭 그렇게 하셔야 됩니까? 싸워야죠, 계속. 예, 대장님. 사단장님 어찌한 거 아니지? 앞으로 날 연대장을 부르지 마. 나 방금 의병 전역했어. 왜? 뭘 왜야? 아니, 형. 나 형 존경하는 거 알지? 형만의 애국자가 어딨어? 이런 군인을 보내는 거 아니지? 아직도 모르겠어? 쟤네들은 그냥 연기를 하고 있는 거라고. 이 나라를 진심으로 생각하는 사람은 아무도 없어. Stop it! Jin Dada, I didn't expect it to be you. Put it in your luggage and put it away.我们胜利了，来之不易的胜利，是15军与12军团结协作、浴血奋战的胜利。带上，预备！无数英雄长眠在上甘岭前这3.7平方公里的阵地上。但祖国不会忘记他们为了祖国做出的贡献。别了，我的战友，别了，上甘岭，别了，英雄的阵地。
军长，这支钢笔是王鲁牺牲的时候托我带给您的。本来刚一下阵地，我就想给您，但我知道王鲁是您的心头肉，所以好几次都开不了口。现在仗打赢了，要回去了，我想这是王鲁的心愿。王鲁，有，过来，拿着。哎，军长，你这是干什么呀？这表你拿着啊，计个时，1分钟，看看咱们谁的俯卧撑做的最多。是，准备。你准备啊，这我。哎呀，好哦，开始。时间到。还是军长做的最多。看看你们累的这个样子，都跟那个段显峰一样，才挖了几下坑道啊，累得浑身是汗，那汗都能浇2亩地了。这机关干部跟一线战士的工作性质也不一样。有什么不一样的？都是当兵的。你以为你们当参谋呢，以后就不拿着枪上战场打仗了？该冲都得给我冲上去。从明天早上开始，早上起床以后，所有的参谋啊，跟他们都说，先给我做100个俯卧撑才准吃饭。好。喝点水去吧。是。他们机关干部还是弱了一些，我们警卫连军事素质就特别好。是吗？嗯，1分钟能做多少个呀？怎么也100个吧。做200个。啊？500个。是。500。盯着。是。刚来9纵的时候，你有20。16，这晃快6年了，在你身边也5年多了。都是我的心头肉，你留着吧。谢军长。时间要打多久？我看我们不要做决定。过去是有道路门，以后是有爱是好耶，或者美国的将来的什么总统，由他们去决定。就是说，他们要打多久就打多久。主席好。你好啊，抗美援朝，你失去了一个儿子。我也失去了一个儿子，我们都是烈属啊。他们为国捐躯，死得其所，我们应该感到光荣。这是我们湖南的辣椒，也是我的一点心意，你把它带回去。谢谢主席。保重身体，谢谢。好好生活。哎，好日子还在后面呢。
们强行给志愿军战俘制作反共的纹身，虐待、拷打，甚至对手无寸铁的志愿军战俘们进行屠杀。 They forced the PVA POWs to get anti-communist tattoos. They were tortured and beaten. Some were even killed indiscriminately. You mean massacre? 你是说屠杀？对，屠杀。根据我们的了解，志愿军战俘在10月1日进行了国庆升旗活动，美军用冲锋枪、轻武器冲进营地，对我们的战士进行了无差别的杀戮。 Yes, massacre. According to what we know, the PVA troops were conducting a flag-raising ceremony. The American troops charged in with submachine guns and started indiscriminately shooting our troops. 这些照片来自于一个爱好摄影的美国军官。在这次屠杀当中，有60多个人身亡，100多个人受伤。 These photos are from an officer who loves photographer in the camp. They massacred more than 60 people. Over 100 were injured. I hope what I'm hearing is not true, but the Red Cross and the United Nations will start to investigate immediately. 我希望我们听到的都不是真的，但红十字会和联合国会展开调查。我不知道你们作何感想。我眼中看到的是，我们的爱国者，在完全无辜的情况下，被你们那群所谓正义和人道的恶魔折磨和屠杀。不，这绝对不允许。我们从来没有这样对待过联合国军的俘虏。我们是一个更文明的国家。I don't know what you guys think, but from the way I see it, it is that a bunch of innocent patriots that are being hurt, tortured, and killed by a bunch of self-proclaimed fighters of justice and human rights. No, it shouldn't be like this. We never did a single thing to any UNC prisoners of war. We are a civilized country. Oh. 主席好，秦几位同志，劳苦功高，欢迎你啊！我代表15军全体官兵向您汇报来了。好啊，坐下说。哎。